नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु महालय अमावास्या जहाँ को आम सर्वपितृ अमावास्या बोली कहुचे। एही महालय अमावास्या दिन जेतेबेले आमे आम पूर्वजों को एही धरापृष्ठरु विदाय देबा एही गोटाए जिनिस आपण माने निश्चय दान दियंतु। आपण माने जदि एही अमावास्या दिन गोटाए जिनिस को दान दियंती आपणकर घरे केबे मध्य संपदर कमी हब नाही। धन संपत्तिर जदि अभाव लागि रहउची, जदि आपण आपणको जीवन रे सब बेले दुखी रहउचंती, तेबे एही गोटाए जिनिस अमावास्या दिन निश्चय दान करंतु। हाँ दर्शक बंधु, एही अमावास्या दिनर शक्ति एते मूल्यवान जे आपणकर दान आपणकर कैरियर ऊपर निर्भर करिवो। आपणकर कैरियर रे जदि आपण उन्नति करि पारु नाहंती, घरे जदि सब बेले मानसिक अशांति कଳି झगड़ा लागि रहउची, टंका टी मध्ये बंचै पारु नाहंती, तेबे एही सर्वपितृ अमावास्या महालय अमावास्या 2 अक्टोबर बुधवार जहा कि काली पडुची, आपण माने निश्चय एही जिनिस को दान दियंतु। देखिबे आपणक घरु गरीबी समस्या समय नाश होई जिवो। एबे प्रश्न आसुची कोन भगवान को परी पितृंकर भी आशीर्वाद रे आमे धन संपत्तिर हकदार होई परिबा। आगे हाँ दर्शक बंधु, कारण भगवान का आशीर्वाद आमको जेतिकी दरकार, आमर पिता माता मृत व्यक्ति आशीर्वाद सेतिकी दरकार एवं वंचित व्यक्ति गुरुजनकर आशीर्वाद भी सेतिकी दरकार। ताहाले जे गोटे मनीष जीवन रे उन्नति आड़क अग्रसर होई परिबो। चलंतु केउ जिनिस आपण काली दान देले आपणकर घरु धन संपत्तिर अभाव दूर हबो ता संपर्क रे बताइबी। तागुरु जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करनांती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी कर दियंतु। जानि छंती कि पितृदोष जदि आपणक घरे निसंतान रहुचंती, महिला माने गर्भधारण करि पारु नांती, विवाह विलंब हेउची एवं स्वामी स्त्री भितर झगड़ा होई जदि डिवोर्स केस होउची, जदि आपणक घरे कोनोसी मांगलिक कार्य रे सदा सर्वदा कଳି झगड़ा लागि रहउची, घरे टंकाटी मध्ये बंचु नाही, जदि आपणक घरर कोनोसी सदस्य निसार पूरा बुडी गरी रहउचंती, जदि आपणक घरर कोनोसी भी सदस्य नीम वृक्ष ओस्त वृक्ष एवं बर गछ को उपाड़ी की फिंगी दउचंती, एही गछ को काटुचंती किंबा जे कोनसी एक बड़ गछ को बिना कारण रे काटी दउचंती, एवं आपनक घरे जदि घर को अतिथि आसिले तांकर अनादर करा जाउची, तेबे जानि रखंतु आपनक ऊपर पितृदोष लागि रहिची। एही सब कारण जदि आपनक जीवन रे बारंबार लागि रहउची, तेबे एही अमावास्या दिन एही सब दान को आपण माने निज जीवन रे निश्चय शामिल करंतु। हां आज्ञा, एही सब दान जहा एबे मु वीडियो रे आगो को बताइबी, आपण को पाखरे जहा भी संबल थिबो एही गोटे दिन रे आपण माने निश्चय पितृंकर आशीर्वाद पाई परिबे। जेतेबेले पितृ पुरुष माने एही धरा पृष्ठरु चली जिबे, हमर एही दान द्वारा से माने निश्चय खुशी होबे एवं सेमानकर आशीर्वाद आम जीवन रे बहुत दरकार अटे। भगवानकर आशीर्वाद हमको जेतिकी दरकार, पितृ पुरुषंकर आशीर्वाद भी सेतिकी दरकार। जदि आपणको जीवन रे मध्य एपरि छोटिया मोटिया जिनिस लागि रहउची, जदि आपण माने मध्य एही सब जिनिस को निज घरे अनुभव करूचंती, तेबे आपण एही अमावास्या दिन एही सब जिनिस को निश्चय दान करंतु। प्रथमे आमे जानिबा पान। जदि कोनोसी पुरुष किंबा विवाहिता महिला माने एही सर्वपितृ अमावास्या बा महालय अमावास्या दिन कोनोसी गरीब व्यक्ति किंबा ब्राह्मण को गोटाए पान दान करंती, तेबे तांको घरे धन संपत्तिर केबे भी अभाव रहिबो नाही। कारण आम पितृ पुरुष मान एवं आम पूर्वज माने जहा कि आग काल लोक माने पान खाइबा पे बहुत पसंद करिथांती। एही कथा सत कि मिछ निजे निजको पचारंतु। एही पान दान करिबा द्वारा आपण माने जानिथिबे, एही पान आमे पूजारे मध्ये लगाई थाउ। एही पान आमे जदि पितृ पक्ष रे पितृंको उद्देश्य रे कोनोसी ब्राह्मण किबा असहाय व्यक्ति को गोटे पान दान करिबा, तेबे आम घरे जदि धन संपत्तिर अभाव लागि रहउतबो, तेबे ताहा निश्चय दूर हबो। द्वितीय रे आसुची मिठा, जहा कि धला रंगर कोनोसी भी मिठा आपण कोनोसी ब्राह्मण किंबा असहाय व्यक्ति को दान दियंतु। एहार कारण कोन? मृत्यु परे आम पूर्वज माने सेमान निजर भल कर्म एवं
ଖରାପ କର୍ମର ନିଜ ନିଜର କର୍ମର ଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜେ ନିଜର ଯୋନିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ନିଜକୁ ଅଲଗା ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଯାଇଥାଉ। ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବି ଯୋନିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବେ ଏବଂ ଆମକୁ ପ୍ରତାରିତ କରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା ପିତୃ କୋପରୁ, ତେବେ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ମାନେ ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଥିବେ, ଆମ ଘରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଥିଲି ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ କି ଏହି ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏବଂ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେ ଏହି ସବୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ଭୁଲ ବଶତଃ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଯୋନିରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ ଯୋନିରେ ଅଛନ୍ତି, କୃପା କରି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର 15 ଦିନର ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିହାତି ଶୁଣିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବଜ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ପିତୃ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ନିହାତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୃତୀୟରେ ଆସୁଛି ଦହି। ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଦହିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ପିତୃଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଆମେ ଦହିର ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଦହି ଦୁଗ୍ଧରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦହି ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥିରତା ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଥାଏ, ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଥାଏ, ଏହି ଦହି ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଦହି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନରେ ସେହି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ଘରର ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ଏହି ଜିନିଷ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆସୁଛି କଦଳୀ। ଏହି କଦଳୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ ଏବଂ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷର ପୂଜା କଲେ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦି ଏହି ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ କଦଳୀକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଏହି ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପିତୃ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନେ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମରେ ଆସୁଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ସୋରିଷ ତେଲ ଯେଉଁ ବି ପୁରୁଷ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲର ଛୋଟିଆ ବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଏହି ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି, ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି କଳା ରାଶି ପକାଇ, କିମ୍ବା ଭଗବାନ ଭୋଲେନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଘିଅର ଦୀପରେ କଳା ରାଶି ପକାଇ ଜାଳିଥାନ୍ତି, ପୁରା ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ଜାଳିଥାନ୍ତି ନିଜ ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜ ଘରୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟିଲର କୋଟରୀରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଧଳା ଲୁଣର ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଧଳା ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ। ଧଳା ଲୁଣ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଥାଏ ଆମ ଘର ଭିତରେ, ଧଳା ଲୁଣ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସବୁ ଆମ ଘରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତେଣୁ ପିତୃଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ମହାଳୟ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଧଳା ଲୁଣ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟବହୃତ କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବେ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର କୌଣସି ଅସହାୟ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦାନ ଦେବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଯଦି ଭୁଲ ବଶତଃ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା କୌଣସି ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପାପ ଅଟେ। ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ପିତୃ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣ ମାନେ
ଏମିତି ଦାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିତୃ ପକ୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ନିହାତି ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ଦାନଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ସୁନା ଦାନ କରିବା। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁନା ଦାନ କରିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁନା ଦାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭବ ବି ହେଉଛି ସୁନା ଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ସୁନା ପାଇଁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟଙ୍କାଟା ମୋର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସୁନା ଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ହିଁ ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଉଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିକି ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁନା ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଘରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ତ୍ତିକରେ ହବିଷ କରନ୍ତି, ହବିଷାଳୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଜେଇଥାନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସୁନାର ପାରକା, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଆରେ ସୁନାର ପାରକା, ଏତିକି ଛୋଟିଆ ପତଳାର ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଆସେ ଯାହାକୁ ଦାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ତାହା ମଧ୍ୟ କିଣିକରି ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଳ ଅଛି। ନଚେତ୍ କିଛି ବି ଟଙ୍କା ଆପଣ ସୁନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଟଟି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବେ, ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଗହମର ଦାନ। ଗହମର ଦାନ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗହମର ଦାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହାବି ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଗହମ ମଧ୍ୟ ଏଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦଶମ ଦାନଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଚାଉଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଚାଉଳର ଦାନ କରିବା ଯାହା, ରୂପାର ଦାନ କରିବା ତାହା। ଚାଉଳ ଅନ୍ନ ଦାନ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନ ଅଟେ। ତେଣୁ ଚାଉଳର ଦାନ ନିଶ୍ଚୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର ଭଣ୍ଡାର କମି ରହିବ ନାହିଁ। ପିତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେବେ ବି ଅନ୍ନର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଦାନଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ରାଶି ଯଦି ତର୍ପଣରେ ନ ପକାଯାଏ, ସେହି ତର୍ପଣକୁ ଅଧୁରା ମନେ କରାଯାଏ। ତେଣୁ କଳା ରାଶି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦାନ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହବ। କଳା ରାଶି ପିତୃପକ୍ଷରେ ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଚପଲ, ନୂଆ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଗୁଡ଼ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୁଡ଼ ଦାନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଦାନ ଦେବେ ଘିଅ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳର ବାସନ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ପଇତା ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ମୁଗ ଦେଇପାରିବେ, କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲି ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପଟେ କାନ୍ଦୁଲ ଡାଲିକୁ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଦାନ ଦେବେ ତାହା ଆପଣମାନେ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯାହାକି ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଲୁଣ, ଗୁଡ଼, ହଳଦୀ, ଦହି, ପଇତା, ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପିତ୍ତଳର ବାସନ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସୋରିଷ ତେଲ, କଳା ରାଶି, କଦଳୀ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ପାଚିଲା ଫଳ ଯଦି ସମ୍ବଳ ଅଛି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସୁନା ଦାନ, ରୂପାର ଦାନ, ଲୁଣ, କଳା ରାଶି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଧଳା ରଙ୍ଗର ମିଠା ଏବଂ କୁଶ ଦାନ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ପିତୃଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ସଜାଇ କରି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦାନ ନେବେ। ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ଦାନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ 100 ଗୁଣା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା, ପିତୃଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓରେ।